Hi students, welcome to Sai Priya's English. In the video, நம்ம 9th standard unit 3 poem on killing a tree written by Jeel Patel பார்க்க போறோம். About the author, Dr. Jeel Patel is one of the prominent Indian poets. His famous works include Evening, Forensic Medicine and From Bombay Central. He has also penned 3 plays, has been conducting a poetry workshop in Rishi Valley School for more than a decade. This poem is taken from his poetry collection, Poems, published in 1966. In the beginning of this poem on killing a tree, in the book in the warm-up session, they have given 4 questions. What is a tree? Why trees are important for our survival? How long does it take a tree to grow to its full size? How much time does it take to cut down a tree, like that? So we expect the relevant questions from the students. So what is a tree? Tree normally, we know that students can reply a tree is a tall plant with trunks and branches made of wood. Okay, why trees are important? From lower classes they have been studying. It gives us oxygen and store carbon and stabilizes the soil, and they also provide materials for tools and shelter, like that. And how long does it take a tree to grow to its full size? The trees normally grows throughout their lives, so it reaches its full size on the day it dies. Whereas how much time does it take to cut down a tree? Within 30 minutes we can cut a normal tree with the use of modern axes. So on killing a tree, this poem is very significant to us in this contemporary world. Here the poet sensitizes the reader and highlights the fact that trees are living things. Unless we take care of the environment in which we live or consider our surroundings, we mankind is headed towards a great disaster. So this is very significant issue. It gives a new perspective altogether about preserving the environment. So normally felling trees, we all know that it leads to global warming. And what are all the impacts? It leads to global warming, change of climatic conditions, increased flooding and unseasonal rain. So it upsets the whole ecological balance of the planet. Ultimately it impacts on the human life in many ways. But whereas man seems unconcerned about what he is doing to his environment, because cities are expanding, forests are being cleared to get away for more housing or factory projects and for highways, but little I think no thought is given to future generation. So he sensitizes the reader that and he equates trees with humans to convey the trees should not be cut. So a tree does not die by merely cutting, because it regrows from where it is cut. If it has to be destroyed, then it has to be uprooted. That is the main theme here. So we have seen the warm questions. What is a tree and why trees are important, and how long does it take a tree to grow? These are all the things we have completed. And now coming to the poem. First I'll read the poem now. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. ஸோ இங்கே என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் டேக்ஸ் மச் டைம் டு கில் எ ட்ரீ. டு கில்லிங் ஹியர் வந்து ஹி கம்பேர்ஸ் இட் டு எ ஹியூமன் பீயிங். மரத்தை வந்து வெட்டுறதை கொல்றதுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இட் டேக்ஸ் மச் டைம் டு கில் எ ட்ரீ. அவ்வளோ ஈஸியாக அதை என்ன பண்ண முடியாது, மரத்தை கொல்ல முடியாது. இட் நாட் அ சிம்பிள் ஜாப் ஆஃப் த நைஃப். ஒரு கத்தியை வச்சு சும்மா அப்படி குத்தி கொண்டுற முடியாது. இட் ஹேஸ் க்ரோன் ஸ்லோலி கன்சியூமிங் த எர்த். ஸோ ஒரு விதை போடுறோம், அந்த விதை வந்து பூமியில் போட்டதுமே உடனே வளர்ந்துருதா? இல்லை. இட் ரைசிங் அவுட், ஃபீடிங் அந்த மண்ணிலிருந்து அதனுடைய சத்துக்களை எல்லாம் உறிஞ்சிக்கிட்டு, அப்சர்விங் அந்த தாதுக்களை எல்லாம் உறிஞ்சிக்கிட்டு, இயர்ஸ் ஆஃப் சன்லைட், ஏர் அண்ட் வாட்டர், சூரிய ஒளி, காற்று, தண்ணீர் 3 வேணும். அது எல்லாம் கிடச்சதுக்கப்புறமா அது என்ன பண்ணுது, அந்த விதையிலிருந்து சின்ன மறைஞ்சிருக்கிற அந்த இலைகள் துளிர்ந்து வெளியே வருது.
அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. இங்கே லெப்ரஸ் ஹைட் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பேலாக இருக்குது இல்லையா, லீஃப் க்ரீன் கலராக இருக்குது. அது ஃபஸ்ட்டு வர லீஃப் வந்து லைட் க்ரீன் கலரில் இருக்கும், பேலாக இருக்கும் அந்த லீஃபு. அதனால வந்து அது யார் கூட கம்பேர் பண்ணுறாரு, லெப்ரஸி அப்படின்னா என்னது, பழுப்பாக இருக்கிறது. அது வந்து இதுவுமே வந்து பர்சானிஃபிகேஷன் தான். ஸோ ஸ்ப்ரவுட்டிங் லீவ்ஸ், புரிஞ்சுதா? இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸா. அந்த coming to the second, so hack and chop, but this alone won't do it. ஸோ மியர்லி வெட்டி போடுறதோ அது கட் பண்ணுறதோ அது மட்டுமே வந்து மரம் செத்துறாது. நாட் ஸோ மச் பெயின் வில் டூ இட். ஸோ ரொம்பவும் வலி கொடுக்க முடியாது. த ப்ளீடிங் பார்க் வில் ஹீல். இங்கேயும் த poet compares it to ப்ளீடிங் பார்க். ஸோ ப்ளீடிங் அப்படிங்கிறது வந்து whenever we relate to the human beings-க்கு அவங்களுக்கு அடிபட்டு அதுதான் ரத்தம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாரு, வெட்டுனா அந்த பார்க், அந்த மரத்தோடைய பட்டையில் வந்து ஒரு சாப் வலியும். அதை வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா ப்ளீடிங் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதுவுமே இட் ரெஃபர்ஸ் டு த இங்கே பர்சானிஃபிகேஷன். இட் வில் ஹீல். நாளாக என்ன ஆயிரும், அந்த வெட்டுப்பட்ட இடத்துல அந்த மரம் வந்து தன்னைத்தானே புதுப்பிச்சுக்கும். ஃப்ரம் க்ளோஸ் டு த கிரவுண்ட். அப்புறம் மறுபடியும் அந்த பூமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பார்க் வந்து என்ன பண்ணும், சத்துக்களை எல்லாம் உறிஞ்சிட்டு மறுபடியும் இட் வில் ரைஸ் கர்ல்டு க்ரீன் ட்விக்ஸ், மினியேச்சர் பவுஸ், குட்டி குட்டி கிளைகள் அங்கேருந்து வரும். விச் இஃப் அன்செக்டு, வெட்டிட்டு அப்படியே விட்டுட்டோம்னா மறுபடியும் அதிலிருந்து புதுசாக கிளைகள் முளைக்க ஆரம்பிக்கும். இட் வில் எக்ஸ்பேண்ட் அகெயின் டு ஃபார்மர் சைஸ். மறுபடியும் பழைய மரம் மாதிரி அது வளர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நோ. ஸோ இப்படி பண்ணினா மரம் எடுக்க முடியுமா, கம்ப்ளீட்டாக இது பண்ண முடியுமா, கொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன சொல்லணும், த ரூட் இஸ் டு பி புல்ட் அவுட் அப்படிங்கிறாரு. வேரோடு பிடுங்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவுட் ஆஃப் த ஆங்கரிங் எர்த். ஸோ மரம் வந்து நம்ம பூமியில் பார்த்திங்கன்னா அது எப்படி ஒட்டிகிட்ருக்கு, அதனுடைய கிளைகளில் அந்த மேலே இருக்கிற பிரான்ச் இருக்கு, மேலே இருக்கிற அந்த பார்க் இருக்குது இல்லையா, அது வந்து பூமிக்குள்ளே எப்படி இருக்கும், அதனுடைய வேர் மூலியமாக தான் அது என்ன பண்ணுது, அது வந்து பூமியோட ஒட்டிகிட்ருக்கு இல்லையா. அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, இந்த மரத்தை ஃபுல்லாக எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்கிறாரு, இந்த வேரோடு பிடுங்கணும்னு சொல்கிறாரு. இந்த வேரோட கம்ப்ளீட்டாக பிடுங்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இட் இஸ் டு பி ரோப்ட், டைட் அண்ட் புல்ட் அவுட். ஸோ 2 தடவை புல்ட் அவுட்டுன்னு சொல்கிறாரு. அது அதை என்ன சொல்கிறார், ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறாரு, ரெப்படேஷன். ஸோ இந்த 2 வேர்ட்ஸ் வந்தால் நீங்கள் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் ரெப்படேஷன் எழுதணும். டு ஸ்னாப்ட் அவுட், அதை வேரோட பிடுங்கி எழுதணும். ஆர் புல்ட் அவுட் என்டையர்லி அவுட் ஃப்ரம் த எர்த் கேவ். ஸோ அந்த பூமியில் அந்த வேர் அப்படியே ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கு இல்லையா இந்த ஏர்த்தில், அதை அப்படியே இந்த போர்ஷன் அப்படியே எடுத்து புல்ட் அவுட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ட்ரீ இஸ் எக்ஸ்போஸ்ட். இப்போ அந்த மரத்தினுடைய பலம் எங்கே இருக்குது, அந்த வேரில். அந்த வேர் எப்படி இருக்கான், ஒயிட் அண்ட் வெட். அது பூமிக்குள்ளே ஈரப்பதமான இடத்துல இருக்கிறதுனால அது எப்படி இருக்குது, அதனுடைய சக்தி பூராமே அந்த வேரில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அந்த வெளிர்ந்து இருக்குது, வெளிரி நிறம் அப்படி சொல்கிறது, ஒயிட் அண்ட் வெட். த மோஸ்ட் சென்சிட்டிவ் ஹிடன் ஃபார் இயர்ஸ் இன்சைட் த எர்த். வருட கணக்காக அந்த வேர் வந்து எங்கே இருக்குது, பூமிக்கடியில் இருக்குது. அது முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், வெளியே எடுக்கணும். தென் த மேட்டர் ஆஃப் ஸ்காட்சிங் அண்ட் choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. ஸோ எடுத்து வெளியே போட்டதும் என்ன ஆயிரும், இந்த மேட்டர் ஆஃப் ஸ்காட்சிங், அதுக்கு அந்த மறுபடியும் அதே சூரிய ஒளி தான் வாழ வைக்குது. அதே சூரிய ஒளியில் என்ன ஆகுது, இது மரம் பட்டு போகுது, காயுது. choking, காஞ்சு வறண்டு போகுது. இந்த சன் அண்ட் ஏர், ப்ரௌனிங், அந்த மரப்பட்டை என்ன ஆயிடுது, அந்த வேர் பகுதி அப்படியே ப்ரௌனாக காஞ்சு போயிடுது. ஹார்டன்ட், இறுகிட்டு. ட்விஸ்டிங் அண்ட் விதரிங், இருக்கும்போது என்ன ஆகும், அப்படியே முறுக்கிடுது. ஸோ விதரிங், இலையெல்லாம் விழுந்துருது. அண்ட் தென் இட் இஸ் டென், அப்போந்தான் ஒரு மரம் இறந்து போனதா அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ த ஜிஸ்ட் ஆஃப் த poem is, the poet explains the process of killing a tree. A lot of work has to be done in order to cut a tree completely. It cannot be accomplished by merely cutting it with a knife. The tree has grown strong with the help of sunlight for countless of years. Even the bleeding bark of the tree gives rise to green twigs. The bough sprouts new twigs and leaves. In a short period, they grow into a new tree. So to cut completely, one should take out its root completely from the soil.
then they should be exposed to sunlight to dry up. Only then the tree will be completely killed. The poet talks about the careless attitude towards nature and it reflects in future, and this poem, in view of all these facts, it is the most significant wake up call for this century people, and we should treat nature with respect. Hope you all like this video. Thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.